Brothers and sisters, 형제 자매 여러분, all the lessons we learn 우리가 구주의 생애에서 배우는 모든 교훈 중 순종에 관한 것만큼 분명하고 힘 있는 가르침은 than the lesson 없습니다. of obedience. In the premortal council in heaven, 전세의 천국 회의에서 루시퍼는 하나님 아버지의 계획의 반기를 들었습니다. those who followed Lucifer 루시퍼를 따른 자들의 영원한 진보는 끝이 나 버렸습니다. their eternal progression. 따라서 Be careful. 자신이 누구를 따르고 있는지 주의하십시오. Then Jesus 그런 후 예수님은 his commitment. 다음과 같이 순종하겠다는 결의를 표현하셨습니다. Thy will 아버지여, 당신의 뜻이 이루어지이다. 그리고 영광이 영원토록 당신의 것이 되기를 원하나이다. 그분은 성령 내내 유혹을 받으셨으나 이에 개의치 아니하셨습니다. them know. 참으로 그분은 Indeed, 받으신 고난으로 순종함을 배우셨습니다. which he suffered. Because our Savior, 우리의 구주께서는 순종하셨기에 he atoned for our 우리 죄를 속죄하시어 making possible 우리가 부활할 수 있게 하시고 resurrection 또 하나님 아버지께 돌아갈 길을 마련하셨습니다. to return to our heavenly Father. 하나님께서는 Who knew we would make mistakes 우리가 필멸의 생에서 순종을 배워가면서 mortality. 실수를 하리라는 것을 알고 계셨습니다. Obey, 우리는 we accept his sacrifice 그리스도의 속죄를 통하여 for we 온 believe 인류가 that through 복음의 his atonement 법과 의식에 순종함으로써 구원받을 수 있음을 믿기에 may be saved 순종할 때 우리는 그분의 희생을 받아들이는 것입니다. and commandments given in the gospel. Jesus taught us to 예수님은 다음과 같이 이해하기 쉬운 단순한 말로 순종을 가르치셨습니다. obey. If you love me, 너희가 나를 사랑하면 my command, 나의 계명을 지키리라. come, follow me. 와서 나를 따르라. Baptize, 우리는 침례받을 때 그리스도의 이름을 받들고 우리의 생애가 끝날 때까지 순종하겠다고 into the covenant 하나님과 of God. 성약을 맺습니다. We will be obedient 우리는 일요일마다 unto the end of our 성찬을 취하고 each Sunday we 기꺼이 계명을 지키겠다고 증거함으로써 by partaking 침례 성약을 새로이 합니다. and witnessing 또한 that we are willing to keep the command. 하나님 아버지의 뜻과 We seek forgiveness for 조화를 이루지 못하는 feelings or 생각과 actions 느낌, that are not in 행동이 있으면 harmony with our 용서를 구합니다. 그리고 as we repent, 불순종에서 돌이켜 회개하고 다시 turning away from disobedience, 순종하기 by beginning to 시작합니다. we show our love for him. 우리는 그분을 사랑해야 합니다. 복음대로 생활하면 순종에 대한 이해가 깊어집니다. 우리는 At times we may be 육에 속한 사람이 하는 순종을 하려는 유혹을 받을 때가 있습니다. man's obedience. 그런 유혹에 빠지면 We reject 자신의 지혜와 욕망을 우선시한 나머지 our wisdom, 하나님의 율법을 거부하게 됩니다. 이런 even popularity, 왜곡된 순종이 because this is 널리 행해지기 때문에 by so many 우리의 문화와 perversion of 법률에서 하나님의 표준은 축소되고 맙니다. in our culture and in our laws. At times members may 회원들은 하나님을 사랑하고 be selective of 공경한다고 주장하면서도 claiming to love God 하나님의 어떤 계명과 가르침을 따를 것인지, and choosing 그리고 선지자의 어떤 가르침과 권고를 온전히 따를 것인지를 of his prophet. 까다롭게 고르는 We will 선택적 순종을 할 때도 있습니다. some obey selectively because they 부모가 cannot perceive 규칙을 정하는 이유를 어린 아이들이 항상 이해하지는 못하듯이 어떤 이들은 just as children 계명이 주어진 모든 이유를 인식하지 못하는 까닭에 선택적으로 순종하기도 합니다. counsel and rules. 하지만 But we 우리는 선지자를 따라야 하는 이유를 항상 알고 있는데 prophets. 그것은 The church of 이 Jesus, 교회가 예수 그리스도의 교회이고 and it is the Savior 모든 경륜의 시대에 prophets 선지자를 인도하는 분은 dispensations. 구주이시기 때문입니다.
As our understanding of obedience, 순종에 대한 이해가 깊어지면 we recognize 선택 의지의 중요한 역할을 the 깨닫게 role of 됩니다. agency. When Jesus was in the 예수님은 겟세마네 동산에서 내 아버지여 times to 만일 할 만하시거든 in heaven, 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. if it be 그러나 나의 원대로 맛이 없고 passed from me. 아버지의 원대로 Nevertheless, not as I will, 하옵소서 but as thou wilt. 라는 말로 하늘에 계신 아버지께 Savior's 세 차례 기도하셨습니다. mercifully sent an angel 하나님은 구주의 선택 의지를 무시하지 않으시지만 자비롭게도 한 천사를 보내어 Savior met another 사랑하는 아들의 힘을 북돋아 주셨습니다. where he could 구주께서는 골고다에서 또 다른 시험에 직면하셨습니다. take him down from 그곳에서 그분은 자신을 십자가에서 내리도록 made his own 천군을 부르실 수도 있었지만 obediently endure to the end, 순순히 끝까지 견디고 made his atoning sacrifice. 속죄 희생을 완성하기로 직접 Even though it 선택하셨습니다. meant great suffering, 그 희생이 엄청난 고통과 죽음을 뜻하는데도 말입니다. spiritually, 영적으로 성숙된 순종이 is the 바로 Savior. 구주께서 보이신 순종입니다. It is motivated 그런 순종은 하나님 아버지와 by Father. 그분의 아들에 대한 참된 사랑에서 비롯됩니다. When we willingly obey, 구주께서 하신 것과 as our 같이 Savior did, 기꺼이 순종할 bears the 때 word, 우리는 하나님 아버지의 이 말씀을 소중히 여기게 "This is 됩니다. my beloved Son, 이는 내 사랑하는 아들이요 whom I am well pleased." 내 기뻐하는 자라. And we look forward to hearing 그리고 하나님 아버지의 면전에 our 들어가 Father's presence, 잘하였도다 착하고 충성된 종아 how good 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 라는 말을 듣게 되기를 고대하게 됩니다. using our agency to obey 우리의 선택 의지를 사용하여 순종한다는 말은 is right 의의 일 하여 and letting the consequence. 보람을 얻는 선택을 한다는 뜻입니다. It requires mastery, 여기에는 극기가 요구되며 confidence, eternal 우리 자신뿐 아니라 and a sense of 우리의 모범을 통해 and by it 주위 사람들까지도 자신감과 영원한 행복, 성취감을 always includes deep 안겨줍니다. personal commitment, 그것은 신권 지도자들을 지지하고 and 그분들의 가르침과 권고를 따르겠다는 굳은 결심이 늘 choosing 포함됩니다. whether we will obey. It is always helpful 순종할지 여부를 선택할 때 the 그 consequences 결말을 are- 떠올리는 것이 언제나 도움이 됩니다. Did Lucifer and his 루시퍼와 그의 추종자들은 understand the consequences 하나님 아버지의 계획을 거부하기로 한 선택의 결말을 of 알았을까요? his plan? If so, 알았다면 why did they make 왜 such 그런 terrible 끔찍한 choices? 선택을 했을까요? We might ask ourselves, 우리는 이런 식으로 자문해 볼 수 있습니다. why do any of us 왜 어떤 사람들은 choose to be obedient to 죄의 영원한 결말을 알면서도 know 불순종을 the 택하는가? consequences of sin? 경전에 The scripture 그 provides 답이 있습니다. the reason Cain 아담과 이브의 자녀 중 of Adam 일부와 가인이 불순종을 선택한 까닭은 그들이 because they loved 하나님보다 사탄을 더 사랑했기 때문입니다. our love of the Savior, 구주를 사랑하는 것이 Savior like 구주와 같은 순종을 하는 열쇠입니다. strive to be obedient 오늘날의 세상에서 순종하려 분투함으로써 our love 우리는 하나님 아버지의 모든 자녀에 대한 사랑과 존중을 나타내 보입니다. yet it is impossible 타인을 그렇게 사랑한다면 for others to modify God's command 우리의 유익을 위해 주어진 하나님의 율법을 변경하는 일은 도저히 있을 수 없는 일이 됩니다. the commandment 예를 들면 thou shalt 살인하지 말며 이와 비슷한 어떠한 일도 하지 말지니라 라는 계명은 founded upon 태내에 있는 아기까지도 포함해서 protects all 하나님의 모든 자녀를 보호하라는 영적인 율법에 근거를 둡니다. long experience 이 율법을 무시하면 when we 엄청난 슬픔을 가져온다는 것을 immeasurable sorrow. 오랜 역사적 경험에서 알 수 있습니다. Many believe it is acceptable 그러나 선호나 to terminate the life 편의상의 이유로 태어나지 않은 아이의 생명을 끝내도 무방하다고 믿는 이들이 많습니다. to rationalize disobedience. 불순종을 합리화하더라도 그 결말이나 영적인 율법을 바꾸지는 못하며 But leads to confusion, 혼란과 불안정, 슬픔으로 이끌고 wandering in strange paths, 이상한 길에서 방황하는 결과만 나을 뿐입니다. 그리스도의 제자로서 우리에게는 그분이 주신 율법과 계명을 옹호할 성스러운 의무가 있습니다. to uphold his laws
and commandments and the covenants 1831년 we take upon us. 12월 In December 18 교회에 대한 우호적이지 못한 감정을 가라앉히도록 몇몇 형제가 부름을 받았습니다. 주님은 선지자 조셉 스미스를 통해 흔치 않은 놀라운 방식으로 그들에게 이런 지시를 내리셨습니다. 너희 원수를 설복하라. 그들에게 공개적으로나 사적으로 너희를 만나줄 것을 요청하라. 그런즉 그들로 하여금 주를 거스리는 강한 농거를 제시하게 하라. 너희를 대적하려고 만들어져 형통할 무기가 없느니라. 또 만일 어느 사람이 너희를 대적하여 그 음성을 높이면 그는 내가 친히 정한 때에 굴복당하리라. 그런즉 내 계명들을 지키라. 그것들은 참되고 신실하니라. 경전에는 개인적인 경험으로 순종의 교훈을 배운 선지자들의 예가 가득합니다. 조셉 스미스는 그의 후원자이자 친구요 석이었던 마틴 해리스의 압력에 굴복한 일이 어떤 결말을 가져왔는지를 배웠습니다. 마틴이 간청하자 조셉은 마틴이 그의 가족에게 보여주도록 몰몬경 원고 중 첫 116족을 빌려주기 위해 주님께 허락을 요청했지만 주님은 조셉에게 안 된다고 말씀하셨습니다. 마틴은 주님께 청해달라고 조셉에게 또 다시 간청했습니다. 조셉이 세 번째로 청했을 때 주님은 5명의 특정인에게만 원고를 보여주도록 허락하셨습니다. 마틴은 그 약속을 따르겠다고 매우 엄숙하게 맹세했습니다. 집에 도착한 후 압력을 받게 된 마틴은 자신이 한 엄숙한 맹세를 잊고 계략에 빠져 원고를 다른 사람들도 보도록 허락함으로써 그것을 잃고 말았습니다. 그 결과 조셉은 주님께 꾸지람을 받았으며 몰몬경 번역을 계속하도록 허락을 받지 못했습니다. 조셉은 괴로워하며 다른 사람의 압력에 굴복한 잘못을 회개했습니다. 얼마 후 조셉은 번역 작업을 다시 시작하라는 허락을 받았습니다. 조셉은 순종에 관한 귀중한 교훈을 배웠으며 그 교훈은 남은 생애 동안 그에게 유익이 되었습니다. Joseph learned a valuable lesson of obedience that served him the rest of his 선지자 모세는 다른 예를 보여줍니다. 모세가 순종하여 구스 여자를 아내로 취하자 미리암과 아론이 그를 비방했습니다. 그러나 주님은 모세와는 내가 대면하여 명백히 말하겠노라 라고 말씀하며 그들을 꾸짖으셨습니다. 주님은 그 일을 우리 경륜의 시대에 교회 회원들을 가르치는 데 활용하셨습니다. 1830년에 하이런 페이지가 자신이 교회를 위한 계시를 받는다고 주장하자 주님은 그를 나무라시고 성도들에게 이런 가르침을 주셨습니다. 너는 참으로 아론과 같이 내가 조셉에게 주는 것에 순종하라. 이는 그가 모세처럼 그러한 것들을 받음이니라. 순종은 축복을 불러옵니다. 우리가 하나님에게서 어떠한 축복을 얻을 때에는 그것이 근거를 두고 있는 그 율법을 순종하여음으로써 얻게 되는 것입니다. 모범은 순종을 가르칩니다. 우리는 우리의 생활 방식으로 자녀를 가르치게 됩니다. 젊었을 때의 지혜를 배우라. 참으로 내가 젊었을 때 하나님 계명 지키기를 배우라. 순종은 우리를 더욱 강하게 발전시키며 미래에 닥칠 시험과 시전을 충실히 견딜 수 있게 해줍니다. 구주께서는 겟세마네에서 순종하심으로써 골고다에서 끝까지 순종하고 견디도록 준비되셨습니다. 사랑하는 형제자매 여러분, 엘마의 말씀은 제 심정을 대변해 줍니다.
또 이제 나의 사랑하는 형제들아, 내가 이러한 것들을 너희에게 일렀음은 너희를 일깨워 하나님께 대한 너희의 의무를 깨닫게 하여 너희로 그의 앞에서 책망할 것이 없이 행하게 하여. 또 이제 나는 너희가 겸손하며 유순하고 온화하며 어느 때에나 하나님의 계명을 지키기에 부지런하라. 우리 구주께서 살아계시다는 특별한 간증을 전합니다. 구주께서 순종하셨기에 모든 무릎이 꿇을 것이요 모든 혀가 그가 우리의 구주이심을 고백할 것입니다. 우리가 그분을 깊이 사랑하고 철저하게 믿어서 계명에 순종하고 그것을 지키며 또 우리가 돌아가 하나님의 왕국에서 구주와 더불어 영원히 살게 되기를 기원합니다. 예수 그리스도의 이름으로 말씀드립니다. 아멘.